भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीचन्द्रमोहनदेववर्मति नामिने श्रीगुरवे नमः। परं गुरवे नमः। परात्पर गुरवे नमः। परमेष्टि गुरवे नमः। मणिपुरिकुलरत्नं साधुकुलभूषणं गौरपादपद्मभृङ्गं श्रीगौराङ्गीं दायिने मञ्जलालियुतस्था श्रीभृङ्गमञ्जरीनामिने साधु ठाकुरकं वन्दे परमेश्वरनामिने सर्वसद्गुणसम्पन्नं सर्वानर्थनिवर्तकां श्रीमन्नरोत्तमप्रभो सखावरगणहं भजे। श्रीमद्गौरप्रियं लोकनाथपदाब्जसत्पदं राधाकृष्ण रसंवत्तं वन्दे श्रीमन्महाप्रभुं। वन्दे श्रीमन्लोकनाथ श्रीमच्चैतन्यपार्षदं श्रीमद्राधा विनुदैकजीवनं जनजीवनं वन्दे रूपसनातनौ रघुवीरौ श्रीजीवगोपालकौ भक्तानां प्रतिरूपधिक महाभागवतोत्तमम्। नमामि प्रह्लादं भक्त्यानि हरे नित्यसेवकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमूर्खं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ गरुडाय विद्महे सुपर्णाय धीमहि तन्नो गरुडप्रचोदयात्। कारुणकल्पलतिके ललिते नमस्ते राधा शमन गुणचतुरिके विशाखे तं नौमि चम्पकलते अच्युत खाली चला चम्पकलते अच्युत चित्तचौरे विचित्र चरिते सखि चित्रलेखे श्रीअंगदेवी दैत्यतनयाङ्गरङ्गे तुभ्यं नमस्ते अस्तु सुदेवी नमस्ते विद्या विनुत अभिच सदन तुंग विद्ये पूर्णं खंडन करे सुमुखेन्दु लेखे श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्ततां चिन्ततां भक्तचैतन्यचरितामृतं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शुद्धि गौभक्तवृंद कृष्ण चैतन्य भागवत संघ चौरांगिया दरगाह नियमित श्रीमद् भागवत प्रवचने 23 परिचालनाकारी एडमिन गिरिगिधानी नियमित श्रोता वैष्णव गिरिगिधानी हरिर चरणे शतकोटि धन्यवाद करिया। श्री वैष्णवर चरणे शतकोटि धन्यवाद करिया। आजिकार तिथि है गौरी वैष्णवर इतिहासे खूब तात्पर्यपूर्ण तिथि है। चैतन्य चरितामृत अंतलीला षष्ठ परिच्छेदे विषये विस्तार कर कविराज गोस्वामी वर्णना करिए मातेता जे कृपा गुणारियो कुगृहन्द कोपात उद्धृतो भृंगार गुणाश दासम नस्त स्वरूपे विदधे अंतरंगम श्रीकृष्ण चैतन्य मम से चैतन्य महाप्रभुर चरणे शतकोटि दंडवत काकड़ी जे गिरज्ञ से गृहरूप अंधकूपे तौरी रघुनाथ दास गोस्वामी उद्धार कर आने सई गोसाई जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सई गोसाई जेबाका बृंदावने भजन करिया आमार सेई जुगल बस्तु एनारे ताई जगतर सुलभ कर दिया किन्तु आजिका सेई रघुनाथ दास गोस्वामीर माध्यमे बृंदावने लीला प्रकट निशिल आजिका सेई श्रीधाम बृंदावनेर लीलार प्राक मुहूर्त प्रसंगान कविराज गोस्वामी वर्णना करें तार मातेता जे रघुनाथ गोस्वामी रघुनाथ दास
সপ্তগ্রামের জমিদার সেই গোবর্ধন দাস হিরণ্য দাস যোগীর কৃতজ্ঞ। গোবর্ধন হিরণ্য দাসের কৃতজ্ঞ, কিন্তু আজ্ঞ কৃতজ্ঞ নাঙ্গরা জমিদারি মাঝে যেটা কথা কোনো কৃতজ্ঞ কিনেছি তা আখ্য লাগো, কিন্তু আজন্ম আবাল্য কঠোর বৈরাগ্য ভাব। আজিকা রঘুনাথ দাসের সংসারে বন্ধন করিয়া ছোনার কাজে বলিয়া ইমা বাবাই না করেছি চেষ্টা নেই। সমগ্র ঐশ্বর্য তাহাবি দিয়াও যে পা রঘুনাথের গোলানো আল্লাহ কল্যাণ জ্ঞান মধ্যে সবসময় তারে রঘুনাথরে পাহারা দেনার কাজে বলিয়া সেটা বলে বা প্রহরী কত নিযুক্ত করিয়া থাকছিল, যে তাই অনবরত 24 ঘন্টা তারে পাহাড়ে রাখছিল। সেই রঘুনাথ দাস আজিকা ভগবানের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপা লাভের কাছে বারবার চেষ্টা করে, কিন্তু সফল না। মহাপ্রভুর লোক আগে একমা উনাইছিল যা মহাপ্রভু তাকে মাতিলটা যে যথাযোগ্য বিষয় ভঞ্জ নিরাশ অনাসক্ত হইয়া মর্কট বৈরাগ্য না করি হোক লোক দেখাইয়া। মহাপ্রভু মাতিলটা বৈরাগ্য হন মন ঘাত তো আইতো ইয়ার মানুষের দেখা দেন না সেখানে মর্কট বৈরাগ্য। মর্কট মানে বানর, বানরের কর্মান সবসময় চঞ্চল, বানর কোনো স্থিরে থাকতে না। বানরগুলো যদি ইঙ্গইয়া থাক তাইলে ওর হমানি উদ্দেশ্য আনাবে, ইঙ্গইয়া আছে আন খাল করে না এর তো করতেই দেখতে ওরা লোক করতেই আমাদের মর্কট বৈরাগ্য মাতি। মহাপ্রভু মাতে তা মর্কট বৈরাগ্য না করি হোক লোক দেখাই, মানুষে দেখা দিয়া সাধু সাজানি না লাগবো, যথাযুক্ত বিষয় ভঞ্জ বিষয়ের মধ্যে থাক, কিন্তু বিষয় তোরাং না থাকে, অনাসক্তি থাকে, কোনো আসক্তি না থাকে, সারে করলে কোনো অপরাধ নেই। সেই রঘুনাথ আজিকা করব উপায় নিয়ে বহুদিন পরে গুণের তো আজিকা কি হাম পণ্যহট্ট অর্থাৎ পানিহাটি বলে যে বর্তমান জায়গার পশ্চিমবঙ্গ জায়গাত মাঝে নিত্যানন্দ প্রভু আইয়া সখা তার যে দ্বাদশ গোপাল পরিকর যেটা আছে তাহাবি ভক্ত নয়, নিত্যানন্দ প্রভু নিকলিছে আইয়া মাঝে প্রকটে বেঁচে গার কোন কইল আছে রঘুনাথ দাস গেল গা তার লোক নানার কাজে গিয়া আজি নিত্যানন্দ প্রভু সেই পানিহাটি ধামত মাঝে গঙ্গাহার পার্বত মাঝে ডাঙর খৈনাংশ পাহাড় আছে, ওর পার খৈনাংশ পাহাড় ঘুরি প্রভু হয়েছে। আজি রঘুনাথ দাস গিয়া দেখে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু সেই বিভূতি অনঙ্গ কাঞ্চন কতিয়ান গালুই সেটা মাতেরটা। তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা মনে, নিত্যানন্দ গোসাইয়ের পাশ চলিলা আর দিন, পানিহাটি গ্রামে পাইলা প্রভুর দর্শন, কীর্তনিয়া সেবক সঙ্গে আর বহুজন, গঙ্গা তীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে বসিয়াছেন প্রভু যেন সূর্যোদয় করে। নিত্যানন্দ প্রভু গঙ্গাহার পার্বত মাঝে ওই যে বৃক্ষ ছবি তলত বইছে বিনিয়া বইটা নিকলিছে পারা ইঙাল ভালেছে পরিকরে তার বেড়া দিয়া করেছি সময়ের নিজে গিয়া রঘুনাথ দাস বিষয় আমি দূরিয়ার তৈরি দিগল গো অষ্টাঙ্গ প্রণাম করলো তা হমাদের মাত্রই আসি সেবকতা আগে গিয়ে নিত্যানন্দ প্রভুর মাঝে প্রভু রঘুনাথের তোর হমাদের দেহে কুরাং রঘুনাথ করে হমা দিয়ে আসি আজি নিত্যানন্দ প্রভু মাঝের দাম যে আয় আয় আজি তোর করিম দন্দন, আজি মাঝের কাছা তুই মরান্তু পনা পনা আসত গো রঘুনাথ তোর আমি আজকে শাস্তি দিতে হবে, দণ্ড দিতে হবে, দণ্ড আর কেন বলতে মাথেটা আজি মাথেটা নিত্যানন্দ প্রভু দাখের কিন্তু রঘুনাথ না জারগা ও নিত্যানন্দ প্রভু নিজে উসুলিয়া নিয়া কাদা হাত বহইয়া সেই শ্রীচরণ নিত্যানন্দ প্রভু সেই শীতল চরণ রঘুনাথ মাঝে করছিলতা যে নিত্যানন্দ প্রভু জগৎ সংসারে এনাকে শীতল করে। আজি আমার নরোত্তম দাস ঠাকুর মাতেটা নিতাই পদ কমল কুটি চন্দ্র সুশীতল যার ছায়া জগত জোড়ায়, জগৎ সংসারে যে গই শীতল করে চিক করে সমস্ত ত্রিতাপ জ্বালা যে গই শীতল করে ও গিরগ নিত্যানন্দ প্রভু তার শ্রীচরণ মাঝে বা রঘুনাথর মস্তকে ধারণ করলো। রঘুনাথর ভজনে আর কোনো অবিঘ্ন নেই। কিছুদিন জাঙ্গা উল্লেখ জ্ঞানের গিরগ আজিকা পুরা পূর্ণ কৃপা আজি নিত্যানন্দ প্রভু মাতেটা হে রঘুনাথ তীরে আমি শাস্তি আন দিতেও বলি শাস্তি আনতে কি আর পিলে গো বলতে মাতেটা যে দধিচিরা বক্ষণ করা হমার গনে
মোর এটা পরিকর যে তা আসি ভক্ত আসি তা আমি দ্বাদশ গোপাল আসি তা হাবিরেতি সেবা আন বৈষ্ণব সেবা আনে বা দিতে যায় বৈষ্ণব সেবা আন দিতে গেলে এরপর যদি বান্দারা আন করতে গেলে কোথাও মানে সাম্পান কি আন বলতে দই চিরা করতে জিও করে আয়না লাগে সংক্ষেপে ফলার আন করে খাবিয়ে ফলার খানা দই চিরা সন্দেশ মিষ্ট দ্রব্য যেটা আছে ফলমূল দানতি হাবির ফলার সেবা আন করবো আজিলা আমাদের দধিচিরা ভক্ষণ করা সময়ের গণে শুনিয়া আনন্দ হইল রঘুনাথ রঘুনাথ আমাদের প্রভু তুই যে আদেশকান করলেন আমি সেবা আন করে পারত রহ ভাগ্য এটা বারা জমিদারে কৃতজ্ঞ রাজাগর কৃতজ্ঞ রঘুনাথ দাস তার পরিকল্পনা যে ভাগা মাতলো তার আসিলা যেটা নগে আসিলা তাহাবিদ সাইরো গাং সাইরো বাড়াতে যেত গাং আছে তাহাবিদ গেলা সময় মাঝে হাবি গাঙে গাঙেও এই গাঙের মধ্যে গোয়াল আসিলা গোয়াল তাই কিতা করলা তা দই বুহানির ব্যবস্থা আছিল তাঙ্গরাং দই চিরার ব্যবস্থাও আছে ওটা হাবি আল্লাহ থাকে কুমার রাং তো কিতা আল্লাহ ডাঙর ডাঙর পাত্র আল্লাহ 4-5 গাং গাং 10-12 গাঙে যেটা আসিল পাত্র তা হাবি আল্লাহ নোয়া নোয়া পাত্র অত যদি সেকুম যেটা আসিল দই যেটা আসিল চিরা মুড়ি যেটা আসিল হাবি আল্লাহ ফলমূল যেটা আসিল ওটা হাবি লইয়া আল্লাহ লুইয়া লাগা হতেছে আমরা দুরিপার গাঙরও তাই যে বা খবর গান পেলা ডাঙরও তো শহর ওটাই বারো এটা তুলে তুলে আনলাম এটা আমি সবে থোড়াং করলাম চাপা কলা চিনি ঘৃত কর্পূর দিল তাতে হেত মাঝে পাত্র আগর মাঝে গরম ছেঁকুম করে মিলে অর্থাৎ মাঝে চিনিয়ে চিনিয়ে চিরাই করলা আর একটা এটা দৈন সারে করে বিভিন্ন জাতের কিতা এটা চাপা কলা কলা দিয়াছিল চাম্পা কলা হতৌরি চিনি ঘৃত কর্পূর এটা হাবি তুই করিয়া কাকলাটা এটা হাবি করানির পরে আজিকা সেই স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু ধুতি পরি প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা সাতকুণ্ডী বিপ্রতা আরকৃতে ধরিলা চবুতরা উপরে যত প্রভুর নিজগণে বড় বড় লোক বসিয়া মন্ডলী রচনে রামদাস সুন্দর আনন্দ দাস গদাধর মুরারি কমলাকর শিব পুরন্দর মহেশ গৌরী দাস ঘুর কৃষ্ণ দাস উদ্ধারণ দত্ত আদি যত নিজজন উপরে বসিলা সব কে করে এর নাম এটা মাতলো এটা সুন্দর আনন্দ উদ্ধারণ দত্ত এটা আমি নিত্যানন্দ প্রভুর পরিকর যেটা দ্বাদশ গোপাল এটা আছে এটা আমি নিত্যানন্দ প্রভুর গ্রহণ যে একটু মহিলা ও সময় আপনাদের হাবি উপস্থিত দিলা রাজিকা নিত্যানন্দ প্রভু মাঝে তাহাবি জোগাড় লমিল গো হাই এগোদে মাতলোহান কে কালাপাড়া যত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আছে হাবিরে প্রার্থন করে হাবিরে ডাকি উৎসব নিত্যানন্দ প্রভুর লোকে আসি পরিকর তাইতে সীমা সংখ্যা নেই লোকে আর একটু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে তাহলে তিন মিলে হাত মাঝে গঙ্গা তার চেলনার পথ নেই যেটা সে লীলাটা গঙ্গার পার্বত বসিছিল না ইলাটা আটকাত মাঝে পাত্র ধরে ধরে এপারি আগত যেমন ডালিয়া কেগত মাঝে দিজাত আকেগত মাঝে সেঁকুমে চিরাই আর এক আগত মাঝে দইয়ে চিরাই সারে পাত্র দুগো দুগো হাতে দড়ি জনগণ লেগে ডালিয়া দুগো সাকে দড়িয়া হাতে হাতে দড়িছি আমি গাথার পার্বত সেল নাইলা তা গঙ্গাহান পেয়ে লামলা হাতা গিয়া পানিয়া সেল নাইলা যেটা হুকানা আছে নাইলা তা গঙ্গাহাত পেয়ে লামলা আছে কোনো কাকালি কাকালি পানি কোনো একেবারে ইয়া পানি তোমার আটকা কিন্তু পাত্র দড়িছি ও সময় মাঝে এসারে করে মহিলার হতে বাতে সকল লোকের চিরাপূর্ণ যবে হইল ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভু হাবিরাতে আছে স্যার পাত্র দিল উবাইলা সময় মাঝে উপস্থিত নিবেদন গান নিত্যানন্দ প্রভু আগর হাবিয়ে পেলাই গো বলতে হাই সময় নিত্যানন্দ প্রভু ধ্যান করিয়া গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে আহ্বান করল আমার পানিহাটি যে জায়গার কথা মাত্র আমি এই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গর মহাপ্রভু এই সময় আসে গৌরাঙ্গ শ্রীক্ষেত্রের সময় আসবে মহাপ্রভুরে যে বা নিত্যানন্দ প্রভু আকর্ষণ করে আবাহন করলো সময় মাঝে সেই নিত্যানন্দ প্রভুর আবাহনে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আয়া প্রকটিত হইলাম এরে পাগাও কলিকাতা তৈরি শ্রীক্ষেত্র জিতেগা সারা রাতি আর লাগে মহাপ্রভু আইলাম আর কারণ সূর্যও না আইছে প্লেনেও না আইছে ট্রেনেও না আইছে উপস্থিতি প্রকটিত হইলে কারণ নিত্যানন্দ প্রভু আবাহন করলে মহাপ্রভু নাই
নিত্যানন্দ প্রভু গুরুতত্ত্ব গুরুয়ে যদি আহ্বান করে ভগবান আলহামদুলিল্লাহ এবাকাও সংকীর্তনের সময় আমি কিন্তু সংকীর্তনের দায়িত্ব অনুযায়ী তার গুরু স্বরূপ নিত্যানন্দ স্বরূপ কীর্তন বাবুয়ে আহ্বান করে তা ডাকলে হাত করেছে ঘটি স্থাপন করলাম এটা আমি করলাম কিন্তু নামা এটি যদি গুরুয়ে আহ্বান পরিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ গুরুতত্ত্ব এটা নিত্যানন্দ প্রভু নিত্যানন্দ প্রভু প্রকাশন লেখা করে আমার কীর্তন বাবু লমিল হাবিটা লমিলার যোগাগান হাবি লমিলার মাঝে কীর্তন বাবু উঠিয়ে গিয়ে যে আহ্বান করে সংকীর্তন আরম্ভ করতে হইব তার লম্ফ তৈরি অপর টাকাইটা নিত্যানন্দ প্রভুর নাম গান বলহ প্রভু নিতাই বলতে সংকীর্তন আরম্ভ বারো লমিয়া নিতাই বলতে বারো শোনা নিত্যানন্দ প্রভুর আং তুই আরম্ভ তারাং সংকীর্তনে পরিচালক অনেক আজি নিত্যানন্দ প্রভু যে আহ্বান করলো মহাপ্রভু হানি লাগে আয়া প্রকটি তুমি গেল মহাদেব তারে লইয়া সবার চিরা মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা বইয়া আহ্বান করলো যেই মহাপ্রভু প্রকটিত হইলে নিত্যানন্দ প্রভু তা উঠিয়া বাহাতে তারে লইয়া সবার চিরা দেখিতে লাগিলা আটখাত মাঝে বাদলাম দাঙ্গা গীতা এটা আমি সাধারণত আমি কোনো রাখতে কাট করে বললাম গোর পিছিয়ে দিয়ে প্রসাদ বিলাম আজকাল মেয়ের নামে নিজে হাতে হাতে জড়িয়ে দাঁড়িয়া হাবির আকপাকে প্রসাদে তুইয়া নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর লগে থোয়া বিলিয়া বুলে 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 বলে হাবি রাতে হাতে আসে প্রসাদ দেখে সারটা আখি গ্রহণ করতে সেবা সকল কুণ্ডের হোলনায় শিরার এক এক গ্রাস মহাপ্রভু মুখে দেন করি পরিহাস নিত্যানন্দ প্রভু যে বা নিবেদন করলো সময় এক মাঝে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কৃপা করে হাবির পাত্র তার তৈরি খপাকেন কিন্তু এই মতো নিতাই বলে সকল মণ্ডলে দান্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে কি করিয়া বেড়াই হাকে নাহি জানে মহাপ্রভুর দর্শন পাই কোনো ভাগ্য হাবিয়ে দেখতে পারা নিত্যানন্দ প্রভু আক্ষুলা ভুলেন কিন্তু তা যে মহাপ্রভু বললেন হাবিয়ে দেখতে পারা না কিন্তু ডাঙর ডাঙর ভক্ত যেটা আছে দ্বাদশ গোপাল সহ যেটা মূল ভক্ত থাকে দর্শন করতে তা নিত্যানন্দ প্রভুর লগে মহাপ্রভু আসে সারা করে বুলে বুলেতে হত মাঝে দুই ভাই তো বেচিরা খাইতে লাগিলা দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হইলা কত বড় ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা আজ্ঞা দিলা হরি ভলি করহ ভোজন হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিল ভুবন হরি হরি বলি বৈষ্ণব করয় ভোজন পুলিন ভোজন সবার হইল গঙ্গার পার্বত বইয়া নিত্যানন্দ প্রভু হাবিরটা গ্রহণ করলো মহাপ্রভু হরিবোল বলে হাবির প্রসাদ গ্রহণ করেই বলল মাঝে বৈষ্ণবে তা হাবিয়েতে হরিধ্বনি দিলা একেবারে হরিদামে সপ্ত স্বর্গ ভেদ করলো হাবিয়া যে গঙ্গার পার্বত খেতারা কবিরাজ গোস্বামী পুলিন ভোজন সবার এরা আইসি দ্বাদশ গোপালে তাতে আগে বৃন্দাবনে শ্রীদাম সুদাম বসুদামে ছিলাম থানায় আজিকা তাঙ্গর স্মরণ একবার ওই যে যাপরে যমুনার পার্বত যে সেরে 7 দিন পুলিন ভোজন করলা গোপাল হাবি তিলুয়া গোপাল সুবিধা তিলুয়ার ভাগ রামদাস আদি গো প্রেমাবিষ্ট হইলা গঙ্গা তীরে যমুনা পুলিন জ্ঞান করিলা যেগো যে ভাবে আসিলা লগে লগে পূর্বর ভাব আবিষ্টই এমন লাগা মহোৎসব শুনি পশারি গ্রাম হইতে যদি চিরা যদি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে যত দ্রব্য লইয়া আসে সব মূল্য লয় তারও দ্রব্য মূল্য লইয়া তাহারে খাওয়া এন্ডে এসারে উৎসব আনিছে নুনিয়াতে দূরে দূরে বাদ তৈরি পশারিও তাই এসারে বিভিন্ন দই চিরা দান আনিয়ে বলে তাতে সারির গেল যেগই যে তাহান তারা হাবি লুইতাম লুইলাকেও নিজেও খেয়া পারো যেগই বেচলো বড় প্রসাদ রূপে দিয়ে যায় তাতে বেচলে নাই পয়সা কইলে প্রসাদ রূপে উৎসবেন কল্যাণ গ্রাসে গ্রাস করি বিপ্র সবে ভক্ত দিল পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু বলে দিল চন্দন আনিয়া সবুজ সর্বাঙ্গিলে এই শ্রীহস্তে সবাকে মালা চন্দন তাম্বুল সব শেষ আসিল শ্রীহস্তে প্রভু সবাকারে বাটি দিল আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাইয়া আপনার গণ সহ খাইল লমিলারও ফুল চন্দনে হাবি ঘোষণা করে দিলা এটা লেই চন্দন হাবিলে দিলা প্রসাদ আদি দিয়া লমিলত মাঝে এবার থপুগো গুঙ্গো রঘুনাথ দাস হাবিয়ে প্রসাদ দিয়া লমিলা আর যেটা লেমুই প্রসাদ
রঘুনাথ দাস তার পরিকর যেটা আসিল কি আসিল তাহাকে এরে হেনরে মাতি দেখে আনবিলেতে এই তো কহিল নিত্যানন্দের বিহার দদিশিরা মহোৎসব নামে কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাস মাতার কাছে চলে সরিতামৃতে এর সংক্ষেপে মাতলো আরে এনারা দদিশিরা মহোৎসব দণ্ড মহোৎসব। এই উৎসবের তাৎপর্য আনিকা দূষণ আন করলে দণ্ড পানা শাস্তি পানা শাস্তি আন পাবলে কিন্তু দূষণ খণ্ড নেওয়া পড়ে নাই না দুষ্কান্ত করিয়া শাস্তি পানা করুন দুষ্কান্ত পানা পানা ঠিক আছে রে ভক্তির পারেঙে জিতে গেলে আমার তা বহু অপরাধর বিভিন্ন শাস্তি দণ্ডযোগ্য অপরাধ করলাম অপরাধেন খণ্ডনতা যদি শ্রীরাম উৎসবে শ্রবণ করলে বা উৎসবে করে পাল কিন্তু সংক্ষেপে ভাবি ভগবান নিবেদন করতে হয় দই শ্রীরা আদিবেতা ফল ভাব অন্য মহাপ্রভু গ্রহণ করলেন নিত্যানন্দ প্রভু গ্রহণ করলেন ভাবেন শান্তি হয় হরিধ্বনি করতে হয় নিত্যানন্দ প্রভু সবাই আত্মাদে প্রসাদ আদি পেয়ে খুব তৃপ্ত হইল বৈষ্ণভাবী তৃপ্ত হইল আর আত্মাদে রঘুনাথ দাসরে কৃপা করে আমার রঘুনাথ আত্মরিততা গুণবিগ্রহ নেই এসুদিন রঘুনাথ দাস গোস্বামী গড়ে তো নিহুলেই নারি সে গো যতবাও চেষ্টা করে তার প্রহরী যে তা আসে ধরে ধরে তারা কিন্তু আজিকা রাতি দেখে তা হাবি ঘুমাবো ছিল অন্যদিন তো ঘুমিয়ে থাকা না আগনা আগো দুগো হজার গিয়ে থাকতে আর এমন পালুয়ান থোয়াছি তা যদি দাব দিয়েও যায় তাকে তুলিয়া নাগির মতো মানুষ আর তা ছয় আজি দেখে তা হাবি ঘুমাবো ছিল রঘুনাথ দাস খুনাখুনি সালুলদা শ্রীক্ষেত্রত মাঝে জারগা সময়ত মাঝে আজি কিসারে গেল গাথা বলতে 15 ক্রুশ পথ চলি গেলা একদিনে এক ক্রুশে কিতা 2 মাইল না 2 মাইল এক ক্রুশ ওখানে ক্রুশের লোকে মাইলের কি হিসাব হয় না দিনহানা হাত মাঝে কোথায় গেল গাথা বলতে 15 ক্রুশ গেল গাথা জাঙ্গানো 8000 জারগা না জারগা হাতে পাতে গ্রামে পথচারী বনে বনে যাই বনে বনে কায় মনোবাক্যে চিনতে চৈতন্য চলিনে চরণে সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গুপের বাথালে উপবাসী দেখি গুপ দুগ্ধ আনি দিলা সেই দুগ্ধ পান করি পরিহার দিলা জিতেগা কতি হিমপিয়া সময়ত মাঝে গাঙা হাত ছুলি রাতিয়া নিয়া গাঙত মাঝে গোয়া লাগোয়া আছে গোয়া লগ গুরুগর মাই থাকে ইয়াতে গুরু যেগত আছে কলগত মাঝে পরিহার দিলা গোয়াল ওইবার থাকতে এগোতে দেখলেই হাঁপানিও করে সাধারণ সৌগন আবি এগো তার যে গাড়ি রাজপুরুষের লক্ষণ আছে বারো ডাঙর পরিবার আর সৌগতে দেখলে চিনানিও করে নাই এগো কিয়া না আনি আনি পুলিশে তাই বলিয়াতে সৌ করে বাহানা বলিয়া সেঙ্কুম গুতি পিতার কাছে দিয়াই কথা রঘুনাথে ওরে সেঙ্কুম ওটা দিয়াই থাকিয়া বিয়ার ফুইয়া 12 আনি হল জিতে গিয়া থুঙিলগা তা কুরাং শ্রীক্ষেত্রত গিয়া থুঙিলগা এগোদে রঘুনাথ দাস গোস্বামী রঘুনাথ নেই দেখিয়া জ্ঞান ছুটি তাকে কুয়ান পইলা বাপকে যেটাকে বিচার আনি গেছে মানুষ দিয়া বেঁচে যেটা বিচারতে গিয়া না পেলা শ্রীক্ষেত্রত গিয়া রঘুনাথ দাস থুঙিলগা মহাপ্রভুরান গিয়া পড়িলগা মহাপ্রভু তার আশ্রয় দিল মহাপ্রভুর মাঝে তা তুই হাইলে কৃষ্ণ তোরে কৃপা করি হাইলে তা তোরে মেয়ে পাগা স্বরূপ দামোদর রাংসি করবি স্বরূপ দামোদরের মাতা দামোদর আইতৌরি রঘুনাথে করে তুই বানা পিয়া তোর গো নিজের গো বলিয়াছিস তারে তুই উপযুক্ত কর ভজন শিক্ষা দিয়া এই রঘুনাথ দাস গোস্বামী থাকতা এগোদে বাপকে যেটাকে যেবার দেখলা পিতো করে আর টানানির ক্ষমতা নেই ক্ষেত্রত দেখি সারে জ্ঞান থাকা নাইলত খালকোলাটা গেলগাম আইতে হবাইছে দুঙাইয়া থাক বলিয়াতে বামন আগরে ন পয়সা কি তাতে আর চলিয়া এটা দিয়া দিস গা এটা নসল গিয়া দুঙাইয়া থাকবে পয়সা তারে রঘুনাথ দাস ইয়াক করে আমি হাজারা পিয়া ইয়াক করলো ইসে খাল করে এটা আমি বৈষ্ণব সেবা করম বলিয়াতে প্রতি মাহাত মাঝে জিমাও করিয়া মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ করে তা প্রভু তোর পরিকর আবি না ইয়া মরে প্রসাদ পানা প্রসাদটা আনন্দ বাজারে লইয়া আনিয়া করে পয়সা দিলে আনিয়া দিতে এসারে করে মাহাত দিদিন করে করেতে মহাপ্রভুতে সাংনার নাই সার্বভৌম ভট্টাচার্য আছে ও বিভিন্ন কিতা আসি তাই শিখিমা হাইতি আসি তা আমি একদিন সেবা করতে তাতে সময়ার না পা কিন্তু রঘুনাথে পেলে তো আমার হাত দিদিন এসারে করে 2 বছর সেবা করলো তা সেবা করতে করতে আজ রঘুনাথ দাস খাল করে বৈষ্ণব সেবা বলে আমি করবি কি কেন করবি মোর বাবা মোর যেটাকে পয়সা তাই তাতে বিষয়ই একেবারে
তাগর বিষয় তার নিয়ে আমি বৈষ্ণব সেবা করে থাকি মহাপ্রভু নোয়ার থেকে সেবা হাল লড়তে নাইলে সেবা হাতে লোকের কথা আল্লাহ 2 বছর গেল গাড়ে টাকা পয়সা আনলে না করে আল করিয়া দেয় না নেই গা তুই না তুই আলো পয়সা আমি তারা 2 বছর ফাইলারও মহান গেলগা দিমা গেলগা আদাতে মহাপ্রভুরে বার্তন না দেন নাই পয়সাই নিয়ে তা কি করতে করতেন মহাপ্রভুর রঘুনাথের এই দামোদরের রাগ করে স্বরূপ দামোদরের স্বরূপ আইতেম দেখাতে রঘুনাথের বার্তনও না দেন কি আনিছে মহাত্মাদের স্বরূপ দামোদর মাদের প্রভু পয়সা তাতে গড়ে তো আনোয়ার তা নাই ওতে তার বাপক যেটা কিন্তু চরম বিষয়ী ভক্তি পারা আনতে নিতা তাগি তাগর পয়সা তাহলে বৈষ্ণব সেবা করানি থক নাই পয়সা দিলে পয়সা লোনা লাগে মহাপ্রভু আমাদের কাছে বড় বান করেছে রঘুনাথের দুঃখ ব্যক্তি বলে আমি যাওরিয়াতে নাইলে তারও তাদের সাথে তাতে লোনা থকিছু নাবে তার সেবা আমি লোনা থকিছু নাবে কিন্তু তার দুঃখ ব্যক্তি বলে যাওরিয়াতে বান করলো আর তার বিষয়ের অন্য গ্রহণ করা আমি না লাগতো এগোতে রঘুনাথ জ্ঞান করে মহাপ্রভুর গেলগা গৌরী প্রসাদ খানি পার প্রসাদ তো তোমার পিতে ব্যক্তি তা মহাপ্রভুর হতো জানা দেন মহাপ্রভু নিজের দর্শনে জারগা দেখা করে জারগা কিন্তু প্রসাদের সময় রঘুনাথ মাথা স্বরূপ দামোদরের রঘুনাথে আঙ্করের তাই স্বরূপ দামোদরের মহাপ্রভু আঙ্করের তা বাক্যাগত আনিল রঘুনাথের নাতে গৌরী প্রসাদের সময় কিসারে তো চলে তা নাতে প্রসাদ খানি পার হাই প্রভু আমার তাহলে অনু বেলিয়া পাতে সিংহদ্বারে জগন্নাথের যে সিংহদ্বার আছে ওর মাঝে উবায়া থাইল কৌরি রাতি উবায়া থাইল কৌরি জগন্নাথের সেবা লমিয়া সেবাই যে আলিয়া জিতারা গা তারে দেখলে কোনো ওই বানা পেয়ে যদি আনন্দ বাজারে তো প্রসাদ খানি লিয়া দিয়াইল তা খিয়া তারা তা ভাইছে জবর ভাইছে অনু বললো আর কি আগর হচ্ছে উত্তম রঘুনাথ দাস আজি খাল করে তা থাইতে প্রসাদের কাছে সময় এত উবানা লাগের গা নাই আথানতে না পাতের কিন্তু আগুই না আগুই দিতাই আশা আনতে মনে থাকতে আশা নিলে তুই বানাই গেছি নাতে খুজুরে কিন্তু দিতাই আশা আনো বয়া থাকলে মতো কি দরকার দরকারও এম থাকা সিংহদ্বারে উবাইও না থাক মহাপ্রভু আগ করে তা কত আন করে স্বরূপ দামোদরের রঘুনাথরে সিংহদ্বারে উনাও দেখো রাঙে কি আন করে ধাই প্রভু সিংহদ্বারে উবাইয়া যে ভিক্ষা করলো গেল এবার ছত্র যেটা আছে ধাম ছত্র তারা তাক গেলা গৌরী সময় আত্মাদের লোক আন জবর হবাহান করলো মহাপ্রভু সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার রঘুনাথে করলো সুমিছে আনে উবায়া থাকলে থকিছে আনতাম সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার লক্ষণ হবানেই জেলা তা সরগত উবায়া থাইতারা তা কি দিয়া কারে আগরে চিন্তা বলে সারা রাতি এনজয় থাইতারা নাই সিংহদ্বারে উবায়া থানি অনুভব সারে ভজন করা আইসে মানুষ কোনো ওই বানাইতে বলে আশা করি উবায়া আসেন থকি তা বেলন হবাইছে আনে এন খুব উত্তম মান করলাম আরো স্বীকৃতি সেটা করতে করতে ছত্রত গিয়া যে ধামে যে ছত্র আছে তাই মাগনা খাওয়াই তারা নির্দিষ্ট সময় আজ গেলে হাবিলে প্রসাদ দিতা ছত্র তার খেতে আজি রঘুনাথ খাল করে প্রসাদ হিসাবে মোটা তারা ঠিক নাই মি প্রসাদ বানিলে গাছে আর গা হইতে পিল্লা হইস নাই যেভাবে পাকা গামি আপনারা না করে এভাবে কেন করে আনন্দ বাজারে কাঠকুর যারা প্রসাদ হতা বেচলা করি বেচতে বেচতে পশপরের গাকতে বাসে পছিল তাদের জ্ঞান করতে তাদের বেছে মারতে ওদের জ্ঞান করতে তারা উদায় তারা আদায় উদিলা করি গুরুয়ে কত আর খেতাই গুরুয়ে খেতে খেতে পচিয়া গুরুও খান মারতা রাখতে আছে ওটা খম্পরে এনে উঠি যাবে রঘুনাথে করে বানু ভাবি শিখো পড়তাইগার সময় মাঝে উদাসী প্রসাদ হতা আলুয়া কৌড়ি হবারে পানি ন তাক করিয়া দোয়া মেললে যাও খানি উপায় আনথার গই থাকিয়া বল ওটা নুন জানি শিখ দিয়া তা খানি আর তা কোনো প্রসাদ সারাদিন গান ভজন কতিয়ান ভজন করলো তা এক মাতের তা 24 ঘন্টার মধ্যে অষ্টপ্রহর নাই দিন হাত মাঝে অষ্টপ্রহরের মধ্যে প্রহরাহান অষ্টপ্রহরের মধ্যে এক প্রহর নিদ্রা জারগা কি না জারগা বাকি সময় সম্পূর্ণ ভজনে নিমজ্জিত মহাপ্রভু সময় মানে কৃপা করিয়া কেন করলো তা মহাপ্রভুরা গোবর্ধন শিলা আগো আসি তো গুঞ্জামালা আছে দিওয়ানি রঘুনাথ এটা তোরে সেবা
রঘুনাথ কিন্তু নিষ্কিঞ্চন, ভগবান সেবা করতে গেলে উপকরণ আর লাগে না, ক্রান্ত করতে গেলে কিত্তা দেনা লাগবো। স্বরূপ দামোদরের মাধ্যমে তারে পীড়া আন দিয়া দিয়ে গোবর্ধন শিলা ঠান্ডার কাজে বলি হয়তো জলের পাত্র আনো দিয়া আখ্যান সেবান করতে গিয়ে প্রভুর মুখত মাঝে তুলসী জল পাত্র এন বুঝিয়া খুশি এন জল কাট করতেই আটখান তুলসী মঞ্জুরি 8 গো কাট করিস, আতা কিত্তা না লাগবে এ করতেই সেবা আন হাবি সেবা। তুলসী মঞ্জুরি সেখানে সবিতামৃত মাতের দা পাতা দুয়ান থাকতে বুগত মঞ্জুরি করে করতে এরে তুলসী মঞ্জুরি। তুলসী পাতা হাত মঞ্জুরির গুণ অনেক বেশি, ভগবানের চরণে অর্পণের গুণ অনেক বেশি। তুলসী পাতা হাত মঞ্জুরির গুণ আরো বেশি। দুর্ভাগ্য অনেক সময় আমি হান্না পারাং মঞ্জুরির গুণ মঞ্জুরি তার সিরিয়া দেয় লাগু অনেক সময় দেখো রাখতে মঞ্জুরি পাতা আন সিরিয়া দি লাগু মঞ্জুরি উঠা দিয়ে আসি আর কি, কিন্তু মঞ্জুরি ওর গুণ আরো বেশি। মহাপ্রভু মাতের তা 8 গো মঞ্জুরিতে কাজ করে দিতে তুলসী মঞ্জুরি কিন্তু 8 গো। সেই 2 দিকে 2 পত্র মধ্যে কুমল মঞ্জুরি, এই মতো 8 মঞ্জুরি দিবে শ্রদ্ধা। পাতা দুয়ান থাকা বুগত মঞ্জুরি করে পুরো এগো তুলসী মঞ্জুরি মঞ্জুরি হবো সারা 8 গো মঞ্জুরি তুলসী মঞ্জুরি সারা বছর গো না ফিরবান পাতাইতে অ্যাভেলেবেল নাম না, কিন্তু যে সময় পাতা কথা মাতের দা জল তুলসীর সেবায় যত হয় সুখোদয়, ষোড়শ উপাচারে পূজায় তত সুখ নয়। রঘুনাথ ভক্তি করে সেবান করতে সামান্য জলে তুলসী করতে সেবা হন, ষোড়শ উপাচার পূজার উপাচার, পঞ্চ উপাচার আছে, ষোড়শ উপাচার আছে। ষোড়শ উপাচার আছে দেবীর পূজা করাং, এটা আমি কাট করে রাং নাই, ওটা আমি কাট করে যে আনন্দ আনোর অহত্য আনন্দ আনি দিতে যে মাত্র জল তুলসী করতে সেবা কি জাতিতে মন গান একেবারে পরিপূর্ণ আছে মান করতে এসারে করেছে। এগোদে রঘুনাথ সেবাহান করে বারকিয়া নিয়ে দা ওরে আনন্দবাজারের একেবারে হাবিত্তর পরিত্যক্ত প্রসাদতা পারতা নাই। রঘুনাথ ওরে আজিকাল স্বরূপ দামোদরের মহাপ্রভু আঙ্করের দা যে রঘুনাথ থেকে সাড়ে চলের দা ঘর স্বরূপ দামোদর মাঝে দা প্রভু কিয়ার মাত্র হাবিতা প্রসাদ মিয়া পশিয়া উদি দ্বারা তার দোয়াবিল করে থাকতে মহাপ্রভু মাত তাহা সাগে কঠোর ভজন গান সেটা চরিতামৃতে মাতের তা যে রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের লেখা পাথরগত খট করিয়া যদি না গান লেখে বলে রাং না গন কিন্তু মিশের গান নামে রঘুনাথেও করেছে নিয়ম দাদা কোনোদিন বাগানে নেই যে সারে ভজন গান লেখ করেছে অসারে করে মহাপ্রভু একদিন গেলে আদা রঘুনাথের রঘুনাথ যার গা থাকতে ওরে মেশাত রঘুনাথ তার যে প্রসাদটা পাঠাইছে করে 7 দিন যে টিকিটা খার বলে আমি মুড়িতে সাংসাংসি বুলিয়াতে খোপা আনন্দ কুশুলি আল্লাহটা রঘুনাথের মাঝে প্রভু এটা তোর যোগ্য না হয়েছে না করি থাকে না না সাং বুলাতে তাতে একটু দিয়া বেললো আর পারলে ইস রঘুনাথ সাগেন ভাত্তাতে খাতা মরে না দিয়া নিয়েত মাঝে জগন্নাথ রূপে নিয়েত প্রকটিত ইয়া আসু গো মহাপ্রভু যে গো জগন্নাথ প্রভু আকু মাঝে দা মরাং যে সারাদিনে 84 লক্ষ এই যে মাত্রা যে 84 মন অন্য এটা আমি মরা কাট করতারা জগন্নাথের মতো এত প্রসাদ রাখুন আর নিবেদন করতারা কত 56 ভূপ এটা আমি কাট করতারা তুমি আজকে তোরাং পেলু যে প্রসাদের আনন্দ নতুন না পাশে সারাদিন ভাত পাতা খেতে দি পরে না ধরতা ভক্তরা একদম ভগবানের কারণ নেই তারা ভক্তই ভগবানের দৌ নাই না করে না লাগে ভগবানের ভক্তর আত্মা তো কারণ নেই না খাবে ব্রজগোপালতাই যে বাগা পুলিন ভোজন করতারা সময় মানে কৃষ্ণরে খাওয়াইলা কৌরি না নিজে খাবিলে হওয়াতিলে কৃষ্ণরে খাওয়াইলা ভগবানের ভক্তি রঘুনাথ দাস গোস্বামী অসারে ভক্ত মহাপ্রভু তারা একটু করে প্রসাদ সেরে কৃপা করবে তারা ইতিমধ্যে বহুদিন পরে মহাপ্রভু লীলা সংবরণ করলো রঘুনাথ দাস গোস্বামী থাই স্বরূপ দামোদরও লীলা সংবরণ করলেন তাকে রঘুনাথ দাস কোনো যে মোর দুঃখ পাবেন যে মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রত নেই মোর গুরুদেব স্বরূপ দামোদর নেই নিয়ে চাঁদে দেখে মহাপ্রভু স্মরণ করেন না দুঃখ মনে আঁকু বলিয়া শ্রীক্ষেত্রত তো বৃন্দাবনে গেল বৃন্দাবনে গিয়া সৈয় গোসাই যে আমার রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী তাঙল লোকে তুলিয়া ভজন করা নিয়ে করলো এমন ভজন গান কোন প্রকার ওই যে মহাপ্রভু যে গোবর্ধন শিলাগত দিয়াছিল শিলাগত সেবা করে কিন্তু কোন মন্দির পর্যন্ত নাম করেছি কোন প্রকার
কুটির আগ পর্যন্ত নাহান করে নারগত মাঝে ক্ষুদ্র করিয়া খুচির মালা থলি আগম করিয়া আমার মাঝে থুলা বিগ্রহ অবত লাগাম করে থুলা একদিন রঘুনাথ দাস গোস্বামী যমুনা আর পার্বত বইয়া ভজন করে হরিনাম করে রথ মাঝে টেঙার আগত ডাঙর বাগাও টানি কুলিয়াতে পানি পিনাটা হাইলা রঘুনাথের একেবারে থেমিয়া পানি পিয়া বা রাগ হইয়া গেল সনাতন গোস্বামী গছখাত খানি উচত বইয়া ভজন করে হরিনাম দেখলো আর রঘুনাথের রঘুনাথ এসারে থানাতে ঠিক নাইব আমি কুটির আগে গ্রহণ করি ও বৃন্দাবনে প্রথম দেওয়ারা বৃন্দাবন ভজন কুটির করা নিয়ে কোনো রঘুনাথ দাস গোস্বামী আইতা রাধাকুণ্ডর পার্বত মাঝে ভজন করে কিন্তু রাধাকুণ্ড অসময়ত মাঝে একেবারে অসংস্কৃত সুন্দর নাইছে রঘুনাথ দাস গোস্বামী খাল করে মোটা যদি সামর্থ্য থাইতো প্রভুর এই শ্রীমতী রাধারানীর কুণ্ড প্রতি সংস্কার করলে মন পবিত্র ইলিশ থাকো যে সারে চিন্তা করলো অসময়ত মাঝে শ্রেষ্ঠী আগো অনেক বিত্তবান মানুষ আগো গিয়াছে গাথা বদরিকাশ্রমে হিমালয়র গছকাত মাঝে বহু ধন সম্পদ গিয়া বদ্রীনারায়ণ কাট করা বদ্রীনারায়ণ সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া মাদের সেই সৃষ্টি করে তোর সেবা আমি হাবি গ্রহণ করলু বদ্রীনারায়ণের মাদের তাহলে তুমি পা করে আনিসতে হাবি গ্রহণ করলো কিন্তু সেবা আর মরতা হেটনাবেতি বারো নিয়ে জানার প্রতি বৃন্দাবনে জায়গা বৃন্দাবনে গিয়া রঘুনাথ দাসের গিয়া দেশ গামি দিলিতে বলে তাহার দিতে এই রঘুনাথ দাস গোস্বামী ভজন করে রথপাদের সৃষ্টি হিমালয় গতে তা আমি যে ধন সম্পদ নিয়ে আসিল তা বারো আলগুড়ি আলুতা আলুইয়া হাইয়া বৃন্দাবনে হাইয়া রাধাকুণ্ড তা হাইয়া সেই তোমার রঘুনাথ দাসের বিষয়টা নিকালি আমাদের দা গোস্বামী এটা আমি তোরাগত আনুরিতে বদ্রীনাথে তো আনুরিতা বদ্রীনারায়ণ তোরাং মারলো তা তোরাং দিলে সে ভাবনা রঘুনাথ দাস গোস্বামী নিজে আন করবো আশা আনতে এই যে প্রথম রাধাকুণ্ড পঙ্কজ ধার করিয়া সুন্দর করিয়া পাওয়া যে দেখরাঙে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড সংস্কার করলো অহৎ ভজন করে বহুদিন পরে এই আমার গৌরীয় বৈষ্ণবর ভজনের জায়গান কিন্তু রাধাকুণ্ড এবার রাধাকুণ্ডর ভজনের মূল অধিকর্তা গই দাস গোস্বামী এখন আর দাস গোস্বামী এবাগা পর্যন্ত দাস গোস্বামীর অনুগত সেই বৈষ্ণব যে দাস মহন্ত ইয়া বাগাও রাধাকুণ্ড সেবা করেছিলেন রাধাকুণ্ডর সেবার দায়িত্ব এবাগাও গৌরীয় বৈষ্ণবর হাতে বহু সম্প্রদায় বৈষ্ণব আছে শ্রী সম্প্রদায় বৈষ্ণব আছে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বহু মন্দির আছে শ্রীধাম বৃন্দাবনে কিন্তু রাধাকুণ্ড সেবার মূল দায়িত্ব এবাগাও আমার গৌরীয় বৈষ্ণব এই রাধাকুণ্ডে বহু ভজন করেছিল আমার বালদাস বাবাজি নিজেও ভজন করি আমার দেহ রজ রজ প্রাপ্তি ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর এই রাধাকুণ্ডেই ভজন করেছিল পরে নবদ্বীপে আইয়া সেবা প্রকাশ করেছিল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর এটা কৃপা রঘুনাথের যদি কৃপা না আর তাহলে বৃন্দাবনের পাশে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর এমন কৃপা দণ্ড মহোৎসবের দিনে এই যে বৈষ্ণব সেবা করেছিল তা থকিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা করিয়া কৃপা পেয়া রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর কৃপা পাইয়া এবাগাও আজি 500-550 বছর পরেও পানিহাটির পুণ্য জায়গা মাঝে রাঘব পণ্ডিতর ধর্ম কিন্তু হত যে রাঘব পণ্ডিত মহাপ্রভুর একেবারে মূল কি গো ভান্ডারী গো ও গিরগু গো ধর্ম কিন্তু পানিহাটির মাঝে এবাগাও আছে রাঘব পণ্ডিত সেই গৃহ গৌরবে বা মন্দির মানে মঠ মন্দির দিছে তৈরি কাদাত মাঝে নিত্যানন্দ প্রভু যে জায়গাত মাঝে বহেছিল সেই অশ্বত্থ বৃক্ষ বটবৃক্ষ অনেক ভালো আছে প্রত্যেক বছর আজিকার তিথি এক মাঝে উৎসব করতারা দেয় পানিহাটি এম টাকা দেখলাম তা রাধাকুণ্ডর যেগুলো মূল মহন্ত বৈষ্ণব পদদাস বাবাজি মহারাজ তা রাধাকুণ্ড তো সরাসরি এটা এই যে পানিহাটির গেছে পানিহাটির বইয়া ওই যে সেবা নিজে পরিচালনা করে তাতে মাতৃতা এমনই সে যেমন রঘুনাথ দাস গোস্বামী নিজে আইয়া যেমন সেবাহান করে পাড়াহাটি পানিহাটির পানিহাটির এই যে নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা পানার পরে তার গিয়ে রাধাকুণ্ডর কৃপা পেল যে রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রী সাহিত্য করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ এছই গোসাই দেবী ব্রজে কৈলাবাস ব্রজে রাধা কৃষ্ণে নিত্য সেবা এছই গোসাই দেবী করুণা করিবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণে নিত্য সেবা অবশ্য
গোস্বামী যদি কৃপা করতারা ভজনের যাবতীয় বাধা ভাবি দূরিয়ে আমিও ভজনের কত খানি অগ্রসর দিয়া পারতাম। কত বাধা বিপত্তি, সংসারের বাধা, তারপরে নিজের গাড়িও হই মূল বাধা। ঘোর কলিযুগ হেত মাঝে শাস্ত্রে মাতের তা এমন কলিযুগ খান কৃষ্ণে মতি নার যেতারতা মতি ও রতারতা বারো দেহ ওই তার দেহ ওই বাধা দুর্ভাগ্যবশত বিভিন্ন রোগ ব্যাধির কারণে আমি মাঝে উপযুক্ত ভাবে ভজন করে না অত আমি দূরে দুইটা থেকে স্বর্গস্বামী কৃপা করতারা। স্বর্গস্বামী কৃপা পেলে এ জন্ম নাইলো কোটি জন্ম জন্মান্তরে এইলো আত্মা আমি জীবন সেবা ঈশ্বর গোস্বামীর চরণের শতকোটি ধন্যবাদ। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর চরণের শতকোটি ধন্যবাদ। রঘুনাথ দাস গোস্বামী যে সারি কৃপা প্রাপ্ত হয়েছি আজিকার দ্বন্দ্ব মহোৎসবের তিথি এর মাঝে বৈষ্ণবেও আমি তার চরণের সমাধিক আজকে আমি হারিয়ে তার স্মরণে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর স্মরণে সারিমাও করেছেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাম